Dear plus one commerce students, good morning. Today we shall discuss the functions of Reserve Bank of India. The functions of Reserve Bank of India can be grouped under three heads. We have already discussed these things. The first function is leadership and supervisory functions. The second one is traditional functions. And the last one is promotional functions. In this session, we shall discuss the promotional functions of Reserve Bank of India. Promotional functions of Reserve Bank of India. The promotional functions are discussed in the various heads. Nurturing banking habits among the public. Grievance settlement measures, agricultural development, promotion of small-scale industries, facilitates foreign trade, supports cooperative sector. And lastly, we are going to discuss the demonetization and remonetization. Okay. Now let us discuss the promotional functions of Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India performs a wide range of promotional functions to support national objectives. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தேசிய நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக மேம்பாட்டு பணிகளை செய்கிறது. நர்ச்சரிங் பேங்கிங் ஹேபிட்ஸ் அமங் த பப்ளிக், பொதுமக்கள்கிட்ட சேமிப்பு பழக்கத்தை ஏற்படுத்துது. நர்ச்சரிங் பேங்கிங் ஹேபிட்ஸ் அமங் த பப்ளிக். It is the responsibility of the Reserve Bank of India to maintain the public confidence in the banking system. It protects depositors' interest and aims at providing the cost-effective banking services in order to include more people to avail banking service. In order to include more people to avail banking services, it has also taken up the task of extending the banking system territorially and functionally to the unbanked areas. வங்கி முறை மீது இந்த பேங்கிங் சிஸ்டம் இந்த வங்கி முறை மீது பொதுமக்களோட நம்பிக்கையை பேணி காப்பது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியினுடைய பொறுப்பு. வாடிக்கையாளர்களுக்கு வங்கி சேவையை குறைந்த செலவில் வழங்குவதும், அவங்களோட டெபாசிட்ஸுக்கு அவங்களோட வைப்புகளை பாதுகாப்பதும், இதன் மூலம் அதிக நபர்களை வங்கி சேவைக்கு பெற வைப்பது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியினுடைய பணியாகும். வங்கி இல்லாத பகுதியில் வங்கி சேவையை வழங்குவதற்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஏற்பாடு செய்கிறது. It has also taken up the task of extending the banking system territorially and functionally to the unbanked areas. எங்கே வங்கி சேவைகள் இல்லையோ அந்த பகுதிகளில் வங்கிகளை தொடங்கி மக்களுக்கு வங்கி சேவைகள் கிடைப்பதற்கான வழிகளை காட்டுகிறது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அதற்கான வழிவகைகளை செய்கிறது. கிரீவன்ஸ் செட்டில்மெண்ட் மெஷர்ஸ், குறைதீர் நடவடிக்கைகள். ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்பாயிண்டட் 20 பேங்கிங் ஓம்புட்ஸ்மேன் அப்படின்னா குறை தீர்க்கும் அதிகாரி, நடுவர் மாதிரி, நீதிமன்றம் மாதிரி, நீதிபதி மாதிரி. நமக்கு அந்த வங்கியில் ஏதேனும் குறைபாடு வங்கி சேவைகளில் இருந்ததுன்னா அந்த வங்கிக்காக ஒரு ஓம்புட்ஸ்மேன் ஒன்று நியமிச்சிருப்பாங்க, குறைதீர் அதிகாரி. அவருக்கு புகார்களை கொடுத்தோன்னா அவர் விசாரித்து அந்த புகார்களுக்கான
மனுக்களுக்கான தீர்வை அவர் வழங்குவார். கிரீவன்ஸ் செட்டில்மெண்ட் மெஷர்ஸ், குறை தீர்வு நடவடிக்கைகள். ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா has appointed 20 banking ombudsmen in 20 state capitals. Banking ombudsman scheme is a speedy and inexpensive forum for resolution of customer complaints relating to certain services rendered by banks in India. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 20 வங்கி குறைதீர்ப்பு ஆணையர்களை 20 மாநில தலைநகரங்களில் நியமித்துள்ளது. வாடிக்கையாளர்களோட புகார்களை தீர்ப்பதற்காக இந்த சேவை விரைந்து வழங்கப்படுகிறது. அக்ரிகல்ச்சரல் டெவலப்மெண்ட், வேளாண்மை வளர்ச்சி. Agriculture industry is specified as a priority sector by the Reserve Bank of India. The loans of all scheduled banks should consist of a percentage of loans to priority sector. It works in close association with NABARD to develop agriculture in India. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வேளாண்மை தொழிலுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது. அட்டவணையில் இட்ட வங்கிகளும் வேளாண்மை துறைக்கு முன்னுரிமை தருகிறது. They are given priority to the agricultural sector. Agricultural sector is considered as a priority sector. இந்த வேளாண் துறைக்கு வங்கிகள் கடன் வழங்குது. விவசாயத்தை மேம்படுத்துவதற்காக வேளாண்மை மற்றும் கிராம மேம்பாட்டுக்கான தேசிய வங்கியோடு இணைந்து தான் அந்த நபார்டு பேங்கோடு இணைந்து செயல்படுகிறது. ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், சிறிய அளவிலான தொழிற்சாலைகளை ஊக்குவித்தல். மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ், MSME, Micro, Small, Medium Enterprises. MSME enterprises are included in the priority sector. All scheduled banks are required to open. All scheduled banks are required to open separate branches to specialize the financing of these industries. சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் முன்னுரிமை பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. அட்டவணையில் இடப்பட்ட வங்கிகள் தனித்தனியே சிறப்பு கிளைகளை தொடங்கி, இதுக்காகவே இந்த MSMEன்னு சொல்கிறோம்ல, சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கு கடன் வழங்குவதற்காகவே, இதற்கு பணியாற்றுவதற்காகவே, இதற்கான வசதிகளை செய்து தருவதற்காகவே தனித்தனியே சிறப்பு கிளைகளை தொடங்கி சிறு தொழில் நிறுவனங்களோட வளர்ச்சிக்கு நிதி உதவி செய்கிறது. The fifth one is facilitates foreign trade. வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தை மேம்படுத்துகிறது. The Reserve Bank of India has simplified the rules for credit to exporters through which they can get long-term advance from banks. ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு கடன்களுக்கான விதிகளை எளிமையாக்குகிறது. அதோடு இல்லை, நீண்டகால கடன் உதவி பெறுவதற்கு, ஏற்றுமதியாளர்கள் நீண்டகால கடன் உதவி பெறுவதற்கு எல்லா வழிவகைகளையும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி செய்கிறது. சப்போர்ட்ஸ் கோஆபரேட்டிவ் செக்டார், கூட்டுறவுத்துறையை ஆதரித்தல். It helps cooperative banks by relaxing the rules and providing indirect financing. The rupee symbol was changed. The rupee symbol, அந்த பணம் சிம்பல் அப்படிங்கிறது ருப்பீஸ் RSங்கிறதுலேருந்து அந்த சிம்பலை மாற்றிட்டாங்க. எப்போன்னா பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆன் July 15, 2010. This became necessary since other countries, Indonesia, Mauritius, Nepal, Pakistan and Seychelles also called their currencies rupee. Among the global currencies, Indian rupee is given the code of
INR, Indian Rupee, INR, Indian Rupee by the International Organization for Standardization. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு சட்டங்களிலிருந்து விலக்களித்து மறைமுக நிதி அளிப்பும் செய்து வருகிறது. ஜூலை 15, 2010 அன்று ஜூலை 15, 2010 அன்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ரூபாய்க்கான சின்னம் ரூபாய் என்பதிலிருந்து வேறு ஒரு அடையாள குறி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி மாற்றப்பட்டது. இந்தோனேஷியா, மொரீஷியஸ், நேபாளம், பாகிஸ்தான், சீசெல்ஸ் ஆகிய நாடுகளோட பணமும் ரூபாய் என்றே அழைக்கப்படுவதால் ரூபாயினுடைய சின்னம் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. உலக ரூபாய் நோட்டுகளில் இந்திய ரூபாயின் குறியீடானது INR, இந்தியன் ருபி என்று சர்வதேச தர நிர்ணய அமைப்பு வழங்கியுள்ளது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ஒரு சிறு பகுதி டூ யூ நோல டிமானிட்டைசேஷன் அண்டு ரீமானிட்டைசேஷன், பண மதிப்பிழப்பு ஈடு செய்தல், இதை பற்றி ஒரு தகவலை பார்த்துருவோம். ஏன்னா தேர்வில் வாட் டூ யூ நோ அபவுட் டிமானிட்டைசேஷன் ஆர் ரீமானிட்டைசேஷன் என்று கேட்கலாம். அதனால் இதை நாம் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா on the recommendation of the Reserve Bank of India carried out the demonetization on November 8, 2016 in order to crack a whip against black money. கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறதுக்காக சுழற்சி முறையில் உள்ள கள்ள நோட்டுகளை வெளியேற்றுவதற்காக இந்த டிமானிட்டைசேஷன் டிரைவை கொண்டு வந்தாங்க. டிரைவ் அவுட் கவுண்டர்ஃபீட் கரன்சி இன் சர்க்குலேஷன், ஃபார்மலைசேஷன் ஆஃப் கேஷ் டிபெண்ட் பிஸ்னஸ், dismantling the financial strength of terrorism and Naxalism. There were rupees 17,118 billion value of 500 rupee and 1000 rupee currency notes in circulation before demonetization. They considered around 2,203 crore piece of notes. Of these, 98.96% notes were returned to the banks. Subsequently, remonetization was carried out by issuing new 2,000 rupees and 500 rupee currency notes. என்ன சொல்கிறாங்க, இந்திய ரிசர்வ் வங்கியினுடைய பரிந்துரை பேரில் நவம்பர் 8, 2016 இந்திய அரசு பண மதிப்பிழப்பு செய்தது. கருப்பு பணத்திற்கு எதிராக கள்ள ரூபாய் நோட்டுகளை வெளியேற்றுவதற்காக, கவுண்டர்ஃபீட் நோட்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக, பணம் சார்ந்த வியாபார முறையை ஒழுங்குபடுத்தவும், பயங்கரவாதம் தீவிரவாதத்தினுடைய நிதி வலிமையை அகற்றுவவும் பண மதிப்பிழப்பை மேற்கொண்டது. அடுத்து இந்த ரீமானிட்டைசேஷனுங்கிறது பண மதிப்பிழப்புக்கு பதிலாக பண மதிப்பு உருவாக்க நடவடிக்கையாக 2000 ரூபா நோட்டும் 500 ரூபா நோட்டும் புதிய நோட்டுகள் வெளியிட்டு நிலைமையை சமப்படுத்தினாங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.